Okay, so we have seen this example. Here we are using while loop. Okay, so condition is no less than equal to 5. We have printed the number, print no. Then we have calculated sum of numbers, sum is equal to sum plus no. Or whenever we are using here temporary variable, we have to assign this variable to 0. Okay, ह्यामध्ये काय काय केलेलं आहे तो नंबर प्रिंट केलेला आहे. Then we calculate sum of that numbers and then we have incremented value of no by 1. आणि पूर्ण लूप झाल्यानंतर when we finish this loop काय प्रिंट केलेलं आहे sum of all these numbers. So it gives you sum of 1 to 5. Okay, suppose the question is like this. Question is like this. Write a program, write a script to print sum of all even numbers, comma, sum of all odd numbers separately. Suppose we enter range 1 to 100. What we have to do here? आपल्याला काय करायचं आहे की त्या 1 to 100 मध्ये जेवढे इव्हन नंबर्स आहेत त्याची वेगळी सम डिस्प्ले करायची आहे आणि जेवढे ऑड नंबर्स त्याची वेगळी सम डिस्प्ले करायची आहे. काय करणार त्याच्यामध्ये? सेम प्रोग्राम आहे, फक्त आपण थोडासा मॉडिफाय करतोय. काय करावं लागेल? yes, we will take it as 1 to 100. कोण सांगणार काय करावं लागेल? कारण जर आपल्याला फक्त ऑड नंबरची सम करायची असेल तर आपण काय करतोय, इथे नो 1 देतोय आणि इथं इन्क्रीमेंट करताना काय करतोय आपण नो इज इक्वल टू नो प्लस 2. ओके, सो इट गिव्स यू सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स. लुक हियर. सो व्हेन वी एक्झिक्यूट दिस वन, while 6, suppose we will save it as while 7. 7.py. So what it gives here? Python while 7.py. Yes, what is the name of script here? While 7. So we have stored it in Python. So d:\Python. Okay, so it gives you sum of all odd numbers. Sorry, because we have started number from 1, and what is the conditional statement here? No less than equal to 100. So what it gives here? It will give you each odd number, and at the last of this one it prints the sum of all odd numbers. Okay, कारण का आपण असाइन करताना 1 ला असाइन केलेला आहे आणि इन्क्रीमेंट करताना 2 ने इन्क्रीमेंट केलेला आहे. जर तुम्हाला असा क्वेश्चन दिला की प्रिंट सम ऑफ ऑल इव्हन नंबर्स, ओके, सो व्हॉट वी डू हियर? we will assign no is equal to 0 and we will increment value of no by 2. Okay, so what it gives here? It will give you sum of all even numbers because this range is starting from 0 and we will increment number by 2. पण जर क्वेश्चन असा असेल की ऑड नंबरची सम वेगळी करा, इव्हन नंबरची सम वेगळी करा, तर काय करणार ह्याच्यामध्ये? येस, काय करता येईल आपल्याला? नो मी 0 ला स्टार्ट केला किंवा 1 ला स्टार्ट केला, कारण 0 ॲड केला तरी काही फरक पडत नाही, सबट्रॅक्ट केला तरी काही फरक पडत नाही. त्याच्यानंतर 1 to 100 असं घेतलं कारण मला 1 to 100 पर्यंतची इव्हन सम काढायची आणि ऑड सम काढायची. काय करायला पाहिजे आपल्याला? पहिल्यांदा मी 2 व्हेरिएबल घेते इथं, सम ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, ती असाइन केलं मी 0 ला. त्याच्यानंतर एक व्हेरिएबल घेतलं सम ऑफ इव्हन नंबर्स, ती असाइन केली मी 0 ला. ओके, आणि त्याच्यानंतर काय केलं? हे जे व्हाईल लूप आहे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अँड व्हॉट इज द अप्पर रेंज? 100. सो दिस इज द कंडिशनल एक्सप्रेशन. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय चेक करणार? इफ दॅट नो मॉड्युलस 2 इज इक्वल टू 0, म्हणजे तो जो नो आहे रिसेंटली त्याचा मॉड्युलस 2 इज इक्वल टू 0 असेल, मीन्स व्हॉट? इफ दॅट नंबर इज इव्हन नंबर. ओके, बिकॉज वेन वी डिवाइड
even number by 2, the remainder is 0. So we are taking same logic here. If NO by 2, NO modulus 2 is equal to 0, if remainder is 0, we have to add that number in sum of even numbers. Look here. Sum of even numbers is equal to previous sum of even number plus NO. Okay, so we added that number in variable sum of even number. Else part of this one means if it is not even, then it will be odd. So how we can add this one? Sum of odd number is equal to sum of odd, okay, plus NO. Look here what we did here, and then this is the end. Okay, look here. Then this statement is not required here because we have already added the number within this. Then what is the increment step here? S NO is equal to NO plus 1, because we are going to increment that value by 1. Then we have two output variables, sum of even numbers and sum of odd numbers. So we can say like this, sum of even numbers, okay, sum of even numbers, and what is the variable for this one? Sum even. Then print. What is the next statement here? Sum of odd numbers. And what is the variable here? S. For odd numbers, what is the variable? S. What is the variable here? Sum odd. Okay, जागे आहे ना सगळे? आवाज येत नाहीये. S. All of you. हां, काय राहिलंय ह्या स्टेटमेंट मध्ये सांगा बरं. डबल कोट पाहिजे. ओके, सो this is the program. So look here, NO is 1. What is the script here? Program to print sum of all odd numbers comma even numbers from 1 to 100. Okay, so this is the script, this is the question, and this is the program. So 1 is the lower value, 100 is the upper value, NO is equal to 1, S. Sum of odd numbers, we are using two variables here, so we will assign this variable to 0. Sum of odd number is equal to 0, sum of even is equal to 0. Don't give here space because space is not allowed in variable names. And this is the loop while NO less than equal to 100. So within this we are going to check if NO modulus 2 is equal to 0, then add it to even sum, otherwise add it to odd sum. So we will see it for 10 numbers how it happens. Look here. So this is the upper layer, upper bound, and this is the lower bound. So how it will get executed? We have NO is equal to 1. Look here. Sum of even is equal to 0 initially, and sum of odd, again it is equal to 0 initially. Okay, so what is the value of NO here? NO, we will start with 1. So when we have value of NO is equal to 1, these two values, these are having value 0. While NO less than equal to 10, S, it is less than equal to 10. It is true. So it will check for this condition if NO modulus 2 is equal to 0. So what is the value of NO here? 1. 1 modulus 2 is equal to 0. Is it true or false? S. False. Okay. So it is false. It will take control to else part. Okay, because this condition remains false. So it will add that number to sum of odd numbers. So initially sum of odd is 0. Our NO is 1. So it will add 0 plus 1. It gives you sum of odd is equal to 1. Look here.
1 we are having NO1 is equal to 1. This number is odd number. We have checked it with the help of this expression. If this is odd, it will add to sum of odd numbers. Okay. So this is the first iteration. Then it will increment by 1. What is the value of NO now? NO is equal to 2. Again it will take control in the backward direction as 2 is less than equal to 10. This is true. Then it will check NO is 2. 2 modulus 2 is equal to 0. S 2 modulus 2 is equal to 0. So what it does here? S 2 modulus 2 is equal to 0. It will add this number to sum of even numbers. So initially value of sum of even number is 0. 2 will be added to this one. So what is the value of this sum of even? S, it will 2. Then again it will increment value of NO by 1. It will give you 3. 3 less than equal to 10. S, it will check 3 modulus 2 is equal to 0. S, is it true or false? Is it true or false? NO is having value 3. NO modulus 2 is equal to 0. What is this? True or false? False. So it will add, it is false. So that's why it will add this number to sum of odd number. Okay, so what is the value of sum of odd? Previous value 1. So this 3 number will be added to this one. Now it becomes 4. Okay, it will become 4. Then again NO will be incremented by 1, that is 4. 4 modulus 2 is equal to 0. S, it will be added to sum of even. What is the previous value of sum of even? 2. 2 will be added to 4. It will give you 6. Again 5. It is even odd number. It will be added to this 4. It gives you 9. Again 6. This is the even number. It will added to last sum of even. 6 plus 6, it gives you 12. Again 7. It is odd number. It will be added to this 9. 9 plus 7, it gives you 16. Then again 8. It will be added to 12. It gives you 20. 9 odd number. It will added to 16. It gives you 25. And the last number 10. It is even. It will be added to 20. So it gives you 30. ओके. का यूज आहे ह्या दोन्ही एक्सप्रेशनचा? हे जे दोन असाइनमेंट स्टेटमेंट आहेत हे काय करतात तर प्रिव्हियस व्हॅल्यू जी आहे सम ऑफ इव्हनची आणि प्रिव्हियस व्हॅल्यू जी आहे सम ऑफ ऑडची त्याच्यामध्ये हा जो नंबर आहे रिसेंट व्हॅल्यू ऑफ NO इट विल बी ॲडेड टू दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल्स. ओके. मग सगळ्यात शेवटी ज्या वेळेला आपण इथे येतो आता NOची व्हॅल्यू काय झाली 11. 11 लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे का? नाही आहे. सो ह्या लूपमधून आपण काय होणार एक्झिट होणार. आता आपल्याकडे व्हॅल्यू काय आहेत सम ऑफ इवन नंबर्स. काय व्हॅल्यू आहे सम ऑफ इवन नंबर्सची 30. ओके. आणि सम ऑफ ऑड नंबर्स लास्टची व्हॅल्यू काय आहे सम ऑफ ऑड नंबर्सची 25. सो इट गिव्स यू व्हॅल्यू ऑफ सम ऑफ इवन नंबर्स ॲज 30 अँड व्हॅल्यू ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स ॲज 25. ओके. जसा जसा नंबर आपण इन्क्रीमेंट करत जाऊ विदिन अ लूप तो नंबर चेक केला जातोय, त्याचा मॉड्युलस चेक केला जातोय आणि अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅल्यू अकॉर्डिंग टू व्हॅल्यू ऑफ रिमाइंडर ते ठरवतंय इंटरप्रिटर की तो जो नंबर आहे तो कशात ॲड करायचा. जर त्याची व्हॅल्यू 0 असेल तर तो कशामध्ये ॲड होईल सम ऑफ इवन नंबर्स आणि जर त्याची व्हॅल्यू अदर दॅन 0 असेल तर तो कशामध्ये ॲड होईल सम ऑफ odd numbers. Okay, and at the end of loop we have sum of even and sum of odd. लक्षात आलं कसं यूज केलेलं आहे ते? yes all of you लक्षात आलं? जोरात जरा एकाचाच आवाज येतोय मला फक्त. ओके. हां ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे हे एक्झाम्पल का घेतलेलं आहे तर हाऊ वी कॅन यूज इफ स्टेटमेंट विदिन व्हाईल. ओके. सो वी विल एक्झिक्यूट दिस वन. लेट अस सी व्हॉट वुड हॅपन.
Look here, what is the name here? While 7.py. आणखीन एकदा मी सेव्ह करते प्रोग्राम and we will execute this one. So we have 7.py. Look here what it gives. So this is the output. ओके, आपण इथं प्रिंट केलेला नाही आहे नंबर कुठेही लूपमध्ये. जर मी प्रिंट केला असता तर ते सगळे 1 ते 10 नंबर आले असते, पण आपल्याला काय गरज नाही आहे कारण क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलेलं आहे, फक्त सम प्रिंट करा, नंबर प्रिंट करू नका. जर क्वेश्चन असा असेल की प्रिंट ऑल नंबर्स अँड देन कॅल्क्युलेट सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, तर इथं करताना काय करायचं आहे, प्रिंट NO. मी दोन्ही तुम्हाला डिफरन्स दाखवते. आता इथे काय आलं, सम ऑफ इवन नंबर्स 30, सम ऑफ ऑड नंबर्स 25. ओके, ही झाली इव्हनची आणि ऑडची सम. आता इथे मी जर प्रिंट स्टेटमेंट दिलं, लुक हिअर, ह्याच्या आधी एक स्टेटमेंट मी इथे ॲड केलं, प्रिंट NO. काय आउटपुट येणार आपल्याला, एस. हा प्रोग्राम सेव्ह केला आणि हा रन केला. थोडंसं इथे आपण हे करूया त्याला, म्हणजे लक्षात येईल. प्रिंट ओके, आणि इथे फक्त एक लाईन ड्रॉ करूया. सो लुक हिअर हाऊ इट गिव्स यू. काय काय देत आहे हे, आपण हा नंबर इथं प्रिंट केल्यामुळं तो नंबर प्रत्येक वेळेला प्रिंट करतोय. आपण जर इथे दिला प्रिंट सम, प्रिंट NO ह्या इफमध्ये, तर फक्त इव्हन नंबर प्रिंट होणार. जर इथे दिला तर फक्त ऑड नंबर प्रिंट होणार. आणि जर खाली दिला म्हणजे तो इफमध्ये आपण चेक केलेला नाही आहे, त्यामुळे कुठलाही नंबर असू दे, हा आउट ऑफ इफ आहे, त्यामुळं प्रत्येक नंबर इथं प्रिंट होणार. इथं प्रिंट झाला. ओके, हे झालं आउटपुट. लक्षात घ्या, मी प्रिंट NO स्टेटमेंट कुठं दिलेलं आहे, आउट ऑफ इफ. त्यामुळं प्रत्येक नंबर प्रिंट होतोय 1 to 10. आणि त्याच्यानंतर काय प्रिंट केलं आहे आपण, सम ऑफ इवन आणि सम ऑफ ऑड. ओके, हा थोडासा चेंज करते मी. हे जे आहे ते इथून कट करते आणि इथं प्रिंट करते. काय आउटपुट येते बघा. जे प्रोग्राम आपण स्टेटमेंट चेंज केल्यानंतर, लॉजिक चेंज केल्यानंतर आउटपुट विल बी चेंज्ड. सो इथं जर दिलं तर काय होतंय, फक्त कुठे आपण प्रिंट करतोय, इफ दॅट नंबर इज इव्हन नंबर. ओके, इथे मी सेव्ह केला आणि हा एक्झिक्यूट केला. काय आउटपुट आलं, कारण फक्त आपण इव्हनमध्ये प्रिंट दिलेलं आहे, ऑडमध्ये प्रिंट स्टेटमेंट दिलेलं नाही आहे किंवा इफच्या बाहेर पण दिलेलं नाही आहे. त्यामुळे तो नंबर चेक होणार. जर तो इव्हन असेल तरच प्रिंट होणार आणि तो सममध्ये ॲड होणार. ओके, सो दॅट्स वाय इट गिव्स यू आउटपुट लाईक दिस, 2, 4, 6, 8, 10 अँड देन सम ऑफ इव्हन नंबर्स अँड सम ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, हेच स्टेटमेंट मी फक्त इथलं काढते, कंट्रोल X आणि इथं देते. आता काय प्रिंट होईल, एस. एनीवन फ्रॉम यू, काय प्रिंट होईल आता, हा जो NO आहे हा मी इथे प्रिंट केलेला आहे. काय आउटपुट येईल, ऑड नंबर्स आहे हा. ओके, हा प्रोग्राम मी सेव्ह केला, हा एक्झिक्यूट केला. ह्याच्यामध्ये काय नंबर्स आले, आता फक्त ऑड नंबर्स आले, 1, 3, 5, 7, 9. त्याच्यामध्ये सम आली इव्हन नंबरची आणि ऑड नंबरची सम आली. ओके, प्रिंट होताना फक्त ऑड नंबर्स इथं प्रिंट झाले. काय केलेलं आहे आपण, फक्त नंबर प्रिंट केलेला आहे. आता हे पूर्णच काढते मी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो बिकॉज वी हॅव टू प्रिंट ओनली सम ऑफ इव्हन नंबर्स अँड ऑड नंबर्स. ओके, आता हा जो क्वेश्चन आहे तो कसा झाला, 1 to 10 ऑड नंबर्स आणि इव्हन नंबर्स. आता मला जर 1 to n प्रिंट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, इथं याच्यामध्ये लोअर व्हॅल्यू फिक्स आहे, अप्पर व्हॅल्यू फिक्स आहे. आपण तो नंबर फक्त ॲड करत जातोय, चेक करतोय आणि सममध्ये ॲड करतोय. हाच क्वेश्चन जर मला फक्त असा करायचा आहे, इथे फ्रॉम 1 to n. ओके, काय करावं लागेल ह्याच्यामध्ये, हां, अप्पर लिमिट इथं ॲड करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर आणखीन काय चेंज करावं लागेल,
करेक्ट, NO इज लेस दॅन इक्वल टू N. ओके, हे दोन मायनर चेंजेस ह्याच्यामध्ये करावे लागतील. पहिल्यांदा N ची व्हॅल्यू युजरकडून इनपुट घ्यावी लागेल. त्याच्यानंतर इथं काय चेंज होईल, NO लेस दॅन इक्वल टू N. बाकीचा प्रोग्राम आहे इट विल रिमेन ॲज इट इज. ओके, आणि त्याच्यानंतर जर रेंजमधले इव्हन आणि ऑड करायचे असतील तर काय करावं लागेल. सपोज द क्वेश्चन इज लाईक दिस, M to N. काय करणार, काय करावं लागेल. एस एनीवन, म्हणजे लोअर व्हॅल्यू पण इनपुट करायची, अपर व्हॅल्यू पण इनपुट करायची. हा, इथं काय करावं लागेल, लोअर लिमिटसाठी M द्यावं लागेल, अप्पर लिमिटसाठी N द्यावं लागेल. दोन्ही व्हॅल्यू इनपुट करून घ्याव्या लागतील. आणि त्याच्यानंतर काय करावं लागेल आपल्याला, इथं काय चेंज करावं लागेल ह्याच्यामध्ये, M इज लेस दॅन इक्वल टू N, कारण हे लोअर आहे आणि हे अप्पर आहे. ओके, हा मायनर चेंज करावा लागेल. M ची व्हॅल्यू इथे इनपुट करून घ्यावी लागेल, N ची व्हॅल्यू इथे इनपुट करून घ्यावी लागेल. आणि कंडिशनल एक्सप्रेशनमध्ये काय द्यावं लागेल, M लेस दॅन इक्वल टू N. ओके, लक्षात आला प्रोग्राम हा. एस लक्षात येतोय. ओके ओके, आता एक क्वेश्चन तुमच्यासाठी, हे तुम्ही करायचं आहे बरं काय. हा क्वेश्चन मी तुम्हाला दिलेला आहे, हा मी ग्रुपवर पोस्ट करते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला होमवर्क आहे, यू शुड राईट प्रोग्राम फॉर 1 to N आणि M to N. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की N नंबर एंटर करायचे, म्हणजे मी एंटर करत जाणार नंबर आणि त्यातले पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आहेत ते चेक करायचे. काय क्वेश्चन आहे बघा, म्हणजे युजरकडून नंबर घ्यायचे. आता आपण काय करतो ह्या प्रोग्राममध्ये, आपण रेंज देतोय, लोअर रेंज देतोय 1, अप्पर रेंज देतोय 100. आपण किती टाईपचे प्रोग्राम केले, पहिला केला 1 to 100. ओके, हा झाला फर्स्ट. सेकंड काय केलं आपण 1 to N. ओके, थर्ड काय केलं आपण M to N. ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, लोअर व्हॅल्यू एंटर केलेली आहे, अप्पर व्हॅल्यू फिक्स आहे, लोअर व्हॅल्यू फिक्स आहे. ह्या क्वेश्चनमध्ये काय करतोय आपण, लोअर व्हॅल्यू फिक्स आहे, अप्पर व्हॅल्यू आपण एंटर करतोय. तिसऱ्या टाईपमध्ये काय करतोय आपण, लोअर व्हॅल्यू पण इनपुट करतोय, अप्पर व्हॅल्यू पण इनपुट करतोय. ओके, म्हणजे विदिन अ रेंज, त्या रेंजच्या बाहेर आपण जात नाहीये. ओके, वी आर गोइंग टू ॲड दिस नंबर विदिन अ रेंज. वी हॅव लोअर बाउंड, वी हॅव अपर बाउंड. पण आता क्वेश्चन काय करायचं आहे आपल्याला, की जो युजर व्हॅल्यू देईल, समजा युजरला सांगायचं आहे की तू 5 व्हॅल्यू एंटर कर. ओके, कुठलाही युजर एंटर करेल. समजा मी असं केलं, पहिली व्हॅल्यू एंटर केली 10, तर मला काय करायचं आहे प्रोग्राम, युजरनं पहिली व्हॅल्यू एंटर केली 10, किती आपण चेक करायचे, किती ऑड आहे का इव्हन आहे. जर ऑड असेल तर ती ऑड सम मध्ये ऍड करायची, जर इव्हन असेल तर इव्हन सम मध्ये ऍड करायची. ओके, म्हणजे काय होईल, इव्हन समची व्हॅल्यू किती होईल, 10. ओके, परत आपण विचारणार युजरला दुसरी व्हॅल्यू दे, कारण आपण टोटल किती व्हॅल्यू युजरकडनं घेतोय आपण 5. ओके, युजर देईल इथं 3. आपण चेक करायचं की 3 ही ऑड आहे का इव्हन आहे. 3 काय आहे, ऑड आहे, तर ती कुठं ऍड होईल, ऑड सम मध्ये. ओके, इव्हन सम आणि ऑड सम. त्याच्यानंतर परत युजरला विचारणार मी थर्ड व्हॅल्यू, युजर देईल 5. 5 दिल्यावर काय होणार, आपला प्रोग्राम काय चेक करायला पाहिजे, ती इव्हन आहे का ऑड आहे. एस इट इज ऑड. पहिली ऑडची सम काय होती 3, आता काय यायला पाहिजे आपल्याला 8. ओके, परत व्हॅल्यू एंटर करायला युजरला विचारणार, युजरनं एंटर केली 12. आता 12 इव्हन आहे का ऑड आहे, इव्हन आहे, ती आपल्याला ऍड करायची इव्हन सम मध्ये. इथं काय झालं 22. ओके, 5 व्हॅल्यू विचारणार आहे आपण, 1 2 3 आणि 4. अगेन इट विल आस्क फॉर नेक्स्ट व्हॅल्यू. समजा इथे त्यानं दिली 7. अगेन इट विल चेक 7 ऑड आहे का इव्हन आहे, ऑड आहे, ती कशामध्ये ऍड होणार, ह्या व्हॅल्यूमध्ये. किती आलं 15. ओके, म्हणजे हे जे 5 नंबर्स आहेत जे युजरने दिलेले आहेत,
आपण रेंज घेत नाहीये. हां, लोअर व्हॅल्यू अप्पर व्हॅल्यू हा कन्सेप्ट आपण बाजूला ठेवतोय. आपल्याला काय क्वेश्चन करायचं आहे, व्हॉट एव्हर 5 व्हॅल्यूज इनपुटेड बाय युजर, we have to check that each and every number. If that number is even number, we have to add it to even sum. If that number is odd sum, we have to add it to odd sum. Okay, तर हे 5 नंबर युजरनं दिलेले आहेत. अकॉर्डिंगली आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला काय मिळालं, सम ऑफ ऑड नंबर्स 15 आणि सम ऑफ इवन नंबर्स 22. बरोबर आहे का? युजरनी काय काय ऑड नंबर्स दिलेत बघा. 10 दिलेलं आहे, सॉरी 3 दिलेलं आहे, 5 दिलेलं आहे, 7 दिलेलं आहे. 3 + 5 8, 8 + 7 15. बरोबर आहे ऑड सम? एस, इट इज करेक्ट. आणि इव्हन सम काय आहे, युजरनी इव्हन काय दिलेले आहे, 10 आणि 12. 10 आणि 12 ची सम 22 आहे. एस, वी गॉट इट. सो काय करायचं आहे हे लक्षात घ्या. काय क्वेश्चन आहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू शुड चेंज युअर प्रोग्राम. ओके, सो व्हॉट इज द क्वेश्चन हिअर, कुठलेही 5 व्हॅल्यू युजरकडून ॲक्सेप्ट करायचे आणि ते चेक करायचे ते इव्हन आहेत का ऑड आहेत, आणि अकॉर्डिंगली ते सममध्ये ॲड करायचे. काय करावं लागेल ह्याच्यासाठी मला? एस, एनीवन? NO is equal to enter NO. राईट, करेक्ट. त्याच्यानंतर कुठं करणार ते, कुठं करणार? आपल्याला 5 नंबर इनपुट करायचे आहेत. ओके, आपण पहिल्यांदा 5 असं घेऊया. 5 नंबर्स वी वॉन्ट टू एंटर. आता इथं काय करावं लागेल, आपण एक काउंट घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हा काउंट मी इनिशियली 1 ला केला. हां, कारण आपण तो कशासाठी घेतलेला आहे की टोटल 5 नंबर आपल्याला इनपुट करायचे. हा एनो मी काढून टाकते. हा काउंटर आहे, काउंट. ओके, इथं मी थोडं काउंट वापरते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. काउंट इज इक्वल टू 1. आता हा जो काउंट आहे तो मला कुठंपर्यंत न्यायचा आहे, काउंट लेस दॅन इक्वल टू 5. ओके, कारण आपण 5 नंबर एंटर करणार आहे. त्या 5 नंबरचा पहिल्यांदा मी काय दिलेलं आहे, काउंट इज इक्वल टू 1. आणि सगळ्यात शेवटी काय दिलेलं आहे, 5 नंबर इनपुट करायचे. सो काउंट लेस दॅन इक्वल टू 5. आता ते जे 5 नंबर्स आहेत ते आपल्याला लूपमध्ये एंटर करून घ्यायचे आहेत. कारण मी इथं जर एंटर दिलं तर ते एकदाच एंटर करून घेणार. आपल्याला सेपरेट 5 नंबर एंटर करून घ्यायचे आहेत. म्हणून मी काय दिलं, इथे गेले व्हाईल लूपमध्ये आणि इथं मी दिलं NO इज इक्वल टू INT. ओके, इनपुट एंटर नंबर. लुक हियर, एंटर नंबर. ओके, हा जो NO आहे तो मी लूपमध्ये एंटर केलेला आहे. हां, इथं NO इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर NO. एंटर केल्यानंतर मी चेक केलेलं आहे, बाकी मी प्रोग्राममध्ये काही मॉडिफिकेशन केलेलं नाही. हां, आणि हे स्टेटमेंट मी काढून टाकते, NO इज इक्वल टू NO + 1. ते का काढून टाकते, तर आपण तो NO इन्क्रीमेंट करत नाही आहे. हां, आपण NO युजरकडून ॲक्सेप्ट करतोय. पण ज्यावेळेला आपण युजरकडून नंबर ॲक्सेप्ट करतोय त्यावेळेला तुम्हाला काय करायला पाहिजे, हा जो काउंटर आहे हा काउंटर 1 इन्क्रीमेंट करायला पाहिजे. लुक हिअर, म्हणजे काय होईल, पहिला नंबर मी एंटर केला, तो नंबर ऑड आहे का इव्हन आहे चेक केला. ओके, अकॉर्डिंगली तो सममध्ये ॲड झाला. आता काउंटर झाला 2 लेस दॅन इक्वल टू 5 आहे. एस, कारण आपण दुसरा नंबर घेतोय. आपण दुसरा नंबर एंटर करून घेणार, तो चेक करणार, तो त्याच्यामध्ये ॲड करणार, परत काउंटची व्हॅल्यू वाढणार. ओके, असं कुठंपर्यंत येणार आपण, 5 पर्यंत. आपण हा एक्झिक्यूट करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. काही केलेलं नाही, फक्त काउंटची व्हॅल्यू 1 केलेली आहे. व्हाईलमध्ये काउंट लेस दॅन इक्वल टू 5 केलेलं आहे. इनपुट स्टेटमेंट जे आहे ते लूपमध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर काउंटची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केलेली आहे. हा प्रोग्राम मी सेव्ह करते. while 8.py. Okay, look here how it will get executed. 8. काय काय करते बघा. हां, ते एंटर NO. लुक हिअर, एंटर NO. हां, कुठलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं, हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं. NO मी दिला इथे 10. त्याच्यानंतर तो बॅकएंडला ॲड झाला, तो चेक केला त्यानं,
इव्हन आहे तो सम ऑफ इव्हन मध्ये ॲड केला, परत तो आपल्याला दुसरा नंबर विचारतोय, इथं मी दिला 5. अगेन काय एक्झिक्यूट झालं, तो बॅकएंडला चेक केला आणि त्याचं आउटपुट त्याच्यामध्ये ॲड झालं. तिसरा नंबर 11, फोर्थ नंबर 5, सिक्स नंबर 26. ओके, हे नंबर मी ॲड केले. किती वेळा एंटर नंबर विचारला त्यानं? 5 वेळेला. ज्या वेळेला तो 5 इथे काउंट झाला त्यावेळेला तो लूपमध्ये बाहेर पडला, कारण 5 + 1 6 झालं. 6 <= 5 ते फॉल्स झालं. फॉल्स झाल्यामुळे कुठं आलो आपण? प्रिंटला आलो. आपल्याकडे काय व्हॅल्यू स्टोअर आहे? सम ऑफ इव्हनमध्ये 36 आणि सम ऑफ ऑडमध्ये 21. बरोबर आहे का? कम्प्युटरने बरोबर दिले का? येस, चेक करा. इव्हन नंबर्स कुठले कुठले आहेत आपल्याकडं? कुठले कुठले आहेत? एस 10 आहे, 26. ओके, 10 आणि 26 ची सम किती झाली? 36. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? हां हां. आणि ऑड नंबर कुठले कुठले आहेत आपल्याकडं? 5, 11 आणि 5. त्याची सम किती झाली? 11 + 5 16, 16 + 5 21. सम किती झाली? 21. ओके, लक्षात आलं? काय केलेलं आहे आपण? इथं प्रोग्राम आहे, इथं आउटपुट आहे, फक्त वेगवेगळे 5 नंबर. आता मी परत जर रन केला हा प्रोग्राम, लक्षात घ्या, ह्याचं बेनिफिट काय आहे की जितक्या वेळेला आपण रन करू तितक्या वेळेला ते वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज विचारते. आता इथे मी दिलं 5, 6, 7, 8, 9. ओके, काय आलं ह्याच्यामध्ये? 5, 6, 7, 8, 9. मी 5 वेगवेगळे नंबर दिले. बॅकएंडला काय झालं? इव्हन नंबर झाला, सम ऑफ इव्हन नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स आणि डन. इथे आपण काउंट प्रिंट करून बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हा जो काउंटर आहे तो मी प्रिंट करते इथं. आफ्टर ए काय होतंय? काउंट कसा इन्क्रीमेंट होतोय लक्षात येईल तुमच्या. इथे पहिला नंबर दिला. ओके, काउंटची व्हॅल्यू काय आहे? 1, कारण ही काउंटची व्हॅल्यू 1 आहे. पहिला नंबर मी दिल्यानंतर तो प्रिंट झाले. आता इथं ती इन्क्रीमेंट होणार ज्या वेळेला आपण सेकंड नंबर घेतोय त्यावेळेला. सेकंड नंबर मी दिला इथे 50. एंटर मारलं, काउंटची व्हॅल्यू काय झाली? 2. थर्ड नंबर दिला 100. काउंटची व्हॅल्यू काय झाली? 3. फोर्थ नंबर दिला 45. काउंटची व्हॅल्यू काय झाली? 4. नेक्स्ट नंबर दिला 39. काउंटची व्हॅल्यू काय झाली? 5. जे हे काउंट आहे 1. इथे लक्षात द्या, फर्स्ट 1 1, 2, देन 3, देन 4 अँड देन 5. ओके, टोटल किती काउंटर झाला? 5. आणि आपल्याला सगळ्यात शेवटी काय मिळालं? इव्हन सम आणि ऑड सम. हे जर मी चेंज केलं इथे, लक्षात घ्या, इथे मी चेंज केलं आणि 5च्या ऐवजी मी 10 केलं, तर काय होईल? एस, आता जर प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला तर काय होईल? 10 व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करणार. ओके, आता मी इथं दिलं एंटर, एनो 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 एनो. ओके, टोटल 10 व्हॅल्यू त्यानं ॲक्सेप्ट केल्या आणि आपल्याला इथं काय मिळालं? सम ऑफ इव्हन नंबर इज इक्वल टू 22 आणि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 23. ओके, लक्षात आलं काय चेंज केलेला आहे तो? एस मुलांनो. हां, 2 प्रोग्राम्स आपण आज केले फक्त. त्याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आपण काय केला होता? एस, काय केला होता? व्हाईल 7. हां, पहिल्या क्वेश्चनमध्ये आपण काय केलं होतं? हां, हा फर्स्ट क्वेश्चन. ह्याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण? 1 to 10 मधले इव्हन आणि ऑडची सम प्रिंट केली. तो तुम्हाला मी चेंज करायला सांगितला 1 to n आणि m to n पर्यंत. ह्या प्रोग्राममध्ये आपण व्हाईलमध्ये इफ यूज केलेलं आहे. यू कॅन यूज व्हाईल इन इफ इन व्हाईल, कसंही यूज करू शकता. ह्या क्वेश्चनमध्ये आपण व्हाईलमध्ये इफ यूज केलेलं आहे आणि एका रेंजमधल्या इव्हन नंबरची आणि ऑड नंबरची सम प्रिंट केली आहे.
आणि हा जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, सम ऑफ ऑल नंबर्स. इथं मी फक्त क्वेश्चन चेंज करते, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अँड इवन नंबर्स इनपुटेड बाय युजर. ओके, थोडासा क्वेश्चन चेंज केलेला आहे, इनपुटेड बाय युजर. ह्याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यूज आपण इनपुट करून घेतलेल्या आहेत वेगवेगळ्या, आणि त्याची सम ऑफ इवन नंबर आणि सम ऑफ ऑड नंबर सेपरेटली प्रिंट केलेले आहे. लक्षात आले दोन्ही क्वेश्चन? एस लक्षात आले का? हा, शिवम पाटील आता जॉईन झालेला आहे. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन्स. थोडंसे एकच मिनिट व्हिडिओ ऑन करा. बरेच जण रिस्पॉन्स देत नाही आहेत, फक्त ऐकायचं काम करतायत. तसं करू नका, झोपेतून जागे व्हा. शक्ती फ्रेश आहे? हां हां, ठीक आहे. आणि संकेत, येस, गुड मॉर्निंग संकेत. गुड मॉर्निंग. ओके, आज 2 क्वेश्चन्स आपण थोडेसे वेगळ्या स्टाईलनं केलेले आहेत, ते तुम्ही करून बघा. मी क्वेश्चन व्हॉट्सअपवर टाकते आणि जे प्रोग्राम्स आहेत ते मूडलवर टाकते. आणि टाइम टेबल समजलं एक्झामचं, फायनल एक्झामचं टाइम टेबल लागलेलं आहे, काल वेबसाईटवर टाकलेलं आहे. टाइम टेबलची लिंक मी तुम्हाला पाठवते. हां, ते टाइम टेबल बघा. एक्झाम तुमची डिक्लेअर झालेली आहे फर्स्ट इयरची. आणि काही आज मी तुम्हाला पायथॉनचे क्वेश्चन प्रॅक्टिसला देते, ऑब्जेक्टिव्ह. ते क्वेश्चन प्रॅक्टिस करा. ओके, लक्षात आलं? ओके ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि जे क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते क्वेश्चन प्रॅक्टिकली करून बघा. सो थँक्यू अँड हॅव अ गुड डे. ओके, आणि टाइम टेबल मी पाठवते तुम्हाला. ओके, थँक्यू.